سب کی خدمت میں سلام پیش کرتی ہوں. میرا نام ایسٹر ہارون ہے. میں ہر روز تھاٹ آف دا ڈے خدا کے پاک کلام کی تلاوت لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتی ہوں. اپنی انکریجمنٹ کے لیے، آپ کی انکریجمنٹ کے لیے، اپنے آپ کو موٹیویٹ کرنے کے لیے، آپ کو موٹیویٹ کرنے کے لیے. دنیا میں ایسے علاقے، ایسے قبیلے، ایسی جگہیں موجود ہیں، ایسے ٹرائبز موجود ہیں جہاں تک خدا کا کلام ابھی تک نہیں پہنچا ہے. لیکن خوبصورت بات یہ ہے، کلام بانٹا نہ بھی جائے تو بھی خدا اپنے آپ کو کسی نہ کسی طریقے سے ریویل کرتا ہے ایسی زندگیوں میں، ایسے لوگوں پر، اور کرتا رہتا ہے. جیسے کہ ایک بڑی خوبصورت کتاب میں نے آج سے کئی برس پہلے پڑھی. مصنف نے یہ بتایا کہ میں ایک ایسے علاقے میں گیا جہاں پر مذہب کا پرچار سختی سے منع ہے. وہاں کے ایک رہائشی سے میں نے یہ سوال کیا، پوری کائنات کو دیکھ کر کہ اس کو چلانے والا کون ہے جو سورج کو ہر روز طلوع کرتا ہے اور غروب کرتا ہے، اور اگر آپ آسمان کو دیکھیں کہ وہ بغیر کسی ستون کے ہوا میں ٹکا ہوا ہے، ذہن میں کیا خیال آتا ہے کہ اس نوجوان نے اس مصنف کو یہ جواب دیا، میں نہیں جانتا کہ وہ کون سی ہستی ہے جو اس سارے نظام کو چلا رہی ہے. اپنی بھینسوں کو پالتا ہوں اور ان کے ذریعے اپنی روزی روٹی کماتا ہوں. اور ایک سوال جو میرے ذہن میں اٹھتا ہے وہ یہ ہے کہ بھینس کالی، وہ چارہ سبز کھاتی ہے لیکن دودھ سفید دیتی ہے، اور میں اس ہستی کا شکر گزار ہوتا ہوں اور اس ہستی کو من ہی من میں عقیدت سے میرا دل بھر جاتا ہے اس ذات کے لیے جو اس قدر خوبصورت عجیب کام کرتا ہے. آج کا تھاٹ جو میں آپ کے لیے چھوڑنا چاہتی ہوں وہ یہ ہے، مبارک لوگ ہیں کہ خدا کا پاک کلام ٹرانسلیشن حالت میں آپ کے ہاتھوں میں موجود ہے. خدا ایسی جگہوں پر، ایسے علاقوں میں، ایسے قبیلوں میں رویا کے ذریعے، خوابوں کے ذریعے اور قدرت میں ہونے والی باتوں کے ذریعے ایسے لوگوں سے ہم کلام ہوتا ہے. ہم کتنے بابرکت لوگ ہیں. برکت کا اندازہ کیجئے، خدا کا زندہ پاک کلام ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے پڑھنے کے لیے، سننے کے لیے. کیوں نہ ہم اس پاک کلام کو پڑھیں؟ کیوں نہ اس خوبصورت برکت سے جو خدا نے ہمیں مہیا کر رکھی ہے ہم اس سے فائدہ اٹھائیں. May God bless you. خدا کے کلام کو پڑھیے، خدا کے کلام کو سنیے. ہر روز خدا کو 20 منٹ، ہمیں اس سے کہیں زیادہ خدا کو وقت دینے کی ضرورت ہے. لیکن ابتدا کے لیے، شروع کرنے کے لیے اپنے دن کے 20 منٹ خدا کو میرے ساتھ دیجئے. May God bless you. خداوند آپ کے ساتھ ہو. آج کے سارے دن کے لیے خدا کی خاص برکت، خدا کی بخشش میں ہر ایک کے لیے مانگتی ہوں. May God bless you. اور آج کے ہی پاک کلام کی تلاوت میں سے یہ تھاٹ جو میں نے ابھی آپ کے سامنے شیئر کیا ہے اسی کو سپورٹ کرنے کے لیے ایک آیت، جاتے جاتے ایک آیت جو میں دوبارہ آپ کے لیے پڑھنا چاہتی ہوں. یوحنا 20 باب اس کی 29 آیت میں لکھا ہے، یسوع نے اس سے کہا، تو مجھے دیکھ کر ایمان لایا ہے، مبارک وہ ہیں جو بغیر دیکھے ایمان لائے. جی ہاں جی، بہت سے لوگ آج بھی دنیا میں ایسے ہیں جنہوں نے نہ بائبل مقدس دیکھی ہے، نہ بائبل مقدس پڑھی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ خدا پر ایمان رکھتے ہیں. اس نوجوان کی طرح سے جو صرف یہ دیکھ کر کہ بھینس کالی ہے، چارہ سبز کھاتی ہے لیکن دودھ سفید دیتی ہے، تو وہ اس ہستی کا شکر گزار ہے، اس ہستی کی پوجا کرتا ہے، اس ہستی کی عبادت کرتا ہے جس نے یہ نظام بنایا ہے. مبارک ہے وہ جو بغیر دیکھے ایمان لائے. خدا کے پوتر کلام میں سے اپنی ہدایت و رہنمائی کے لیے آج ہم پڑھیں گے یوحنا کی انجیل اس کا 20 باب. اور خدا کے پاک کلام میں یوں مرقوم ہے، ہفتہ کے پہلے دن مریم مگدلینی ایسے تڑکے کہ ابھی اندھیرا ہی تھا قبر پر آئی اور پتھر کو قبر سے ہٹا ہوا دیکھا. پس وہ شمعون پطرس اور اس دوسرے شاگرد کے پاس جسے یسوع عزیز رکھتا تھا دوڑی ہوئی گئی اور ان سے کہا کہ خداوند کو قبر سے نکال لے گئے اور ہمیں معلوم نہیں کہ اسے کہاں رکھ دیا. پس پطرس اور وہ دوسرا شاگرد نکل کر قبر کی طرف چلے اور دونوں ساتھ ساتھ دوڑے، مگر وہ دوسرا شاگرد پطرس سے آگے بڑھ کر قبر پر پہلے پہنچا. اس نے جھک کر نظر کی اور سوتی کپڑے پڑے ہوئے دیکھے مگر اندر نہ گیا. شمعون پطرس اس کے پیچھے پیچھے پہنچا اور اس نے قبر کے اندر جا کر دیکھا کہ سوتی کپڑے پڑے اور وہ رومال جو اس کے سر سے بندھا ہوا تھا
सूती कपड़ों के साथ नहीं बल्कि लिपटा हुआ एक जगह अलग पड़ा है। इस पर दूसरा शागिर्द भी जो पहले कब्र पर आया था अंदर गया और उसने देखकर यकीन किया, क्योंकि वो अब तक उस नविश्ता को ना जानते थे जिसके मुताबिक उसका मुर्दों में से जी उठना जरूर था। बस ये शागिर्द अपने घर को वापस गए, लेकिन मरियम बाहर कब्र के पास खड़ी रोती रही, और जब रोते रोते कब्र की तरफ झुककर अंदर नजर की तो दो फरिश्तों को सफेद पोशाक पहने हुए, एक को सरहाने और दूसरे को पैंताने बैठे जहां यीशु की लाश पड़ी थी। उन्होंने उससे कहा, है औरत, तू क्यों रोती है? उसने उनसे कहा, इसलिए कि मेरे खुदावंद को उठा ले गए हैं और मालूम नहीं कि उसे कहाँ रखा है। ये कहकर वो पीछे फिरी और यीशु को खड़े देखा और ना पहचाना कि ये यीशु है। यीशु ने उससे कहा, ए औरत, तू क्यों रोती है? किसको ढूंढती है? उसने बागबान समझकर उससे कहा, मियाँ, अगर तूने उसको यहाँ से उठाया हो तो मुझे बता दे कि उसे कहाँ रखा है, ताकि मैं उसे ले जाऊं। यीशु ने उससे कहा, मरियम। मुड़कर उससे इब्रानी जुबान में कहा, रबूनी, यानी ए उस्ताद। यीशु ने उससे कहा, मुझे ना छू, क्योंकि मैं अब तक बाप के पास ऊपर नहीं गया, लेकिन मेरे भाइयों के पास जाकर उनसे कह कि मैं अपने बाप और तुम्हारे बाप और अपने खुदा और तुम्हारे खुदा के पास ऊपर जाता हूँ। मरियम मगदलीनी ने आकर शागिर्दों को खबर दी कि मैंने खुदावंद को देखा और उसने मुझसे ये बातें कही। फिर उसी दिन जो हफ्ता का पहला दिन था, शाम के वक्त, जब वहां के दरवाजे जहां शागिर्द थे यहूदियों के डर से बंद थे, यीशु आकर बीच में खड़ा हुआ और उनसे कहा, तुम्हारी सलामती हो, और ये के हाथों और पसली को उन्हें दिखाया। बस शागिर्द खुदावंद को देखकर खुश हुए। यीशु ने फिर उनसे कहा, तुम्हारी सलामती हो। जिस तरह बाप ने मुझे भेजा है उसी तरह मैं भी तुम्हें भेजता हूँ। और ये कहकर उन पर फूंका और उनसे कहा, रूहुल कुद्स, जिनके गुनाह तुम बख्शो उनके बख्शे गए हैं, जिनके गुनाह तुम कायम रखो उनके कायम रखे गए। मगर उन 12 में से एक शख्स, यानी तोमा, जिसे तवाम कहते हैं, यीशु के आने के वक्त उनके साथ न था। बस बाकी शागिर्द उससे कहने लगे कि हमने खुदावंद को देखा। मगर उसने उनसे कहा, जब तक मैं उसके हाथों में मेखों के सुराख न देख लूं और मेखों के सुराखों में अपनी उंगली न डाल लूं और अपना हाथ उसकी पसली में न डाल लूं, हरगिज यकीन न करूंगा। 8 रोज के बाद जब उसके शागिर्द फिर अंदर थे और तोमा उनके साथ था और दरवाजे बंद थे, यीशु ने आकर और बीच में खड़ा होकर कहा, तुम्हारी सलामती हो। फिर उसने तोमा से कहा, अपनी उंगली पास लाकर मेरे हाथों को देख और अपना हाथ पास लाकर मेरी पसली में डाल और बेएतकाद ना हो बल्कि एतकाद रख। तोमा ने जवाब में उससे कहा, ए मेरे खुदावंद, ए मेरे खुदा। यीशु ने उससे कहा, तू तो मुझे देखकर ईमान लाया है, मुबारक वो हैं जो बगैर देखे ईमान लाए। और यीशु ने और बहुत से मौजज़े शागिर्दों के सामने दिखाए जो इस किताब में लिखे नहीं गए, लेकिन ये इसलिए लिखे गए कि तुम ईमान लाओ कि यीशु ही खुदा का बेटा मसीह है, और ईमान लाकर उसके नाम से जिंदगी पाओ। खुदा के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी खास बरकत। पुराने अहदनामा में से अपनी हदायत और रहनुमाई के लिए आज की तलावत हम करेंगे अय्यूब 30 बाब और उसका 31 बाब। पर अब तो वो जो मुझसे कम उम्र हैं मेरा तमस्खर करते हैं, जिनके बाप दादा को अपने गला के कुत्तों के साथ रखना भी मुझे नागवार था, बल्कि उनके हाथों की कुव्वत मुझे किस बात का फायदा पहुंचाएगी। वो ऐसे आदमी हैं जिनकी जवानी का जोर जायल हो गया, वो इफलास और कहत के मारे दुबले हो गए हैं। वो वीरानी और सुनसानी की तारीख में खाक चाटते हैं। वो झाड़ियों के पास लोनिये का साग तोड़ते हैं, की जड़ें उनकी खुराक है। वो लोगों के दरमियान रगेदे गए, लोग उनके पीछे ऐसे चिल्लाते हैं जैसे चोर के पीछे। उनको वादियों के शिगाफों में और गारों और जमीन के भट्टों में रहना पड़ता है। वो झाड़ियों के दरमियान रेंगते और झनकारों के नीचे इकट्ठे पड़े रहते हैं। वो अहमकों बल्कि कमीनों की औलाद हैं। वो मुल्क से मार मार कर निकाले गए थे, और अब मैं उनका गीत बना हूँ, बल्कि उनके लिए ज़रबुल मिसल हूँ। वो मुझसे घिन खाते, वो मुझसे दूर खड़े होते और मेरे मुंह पर
थूकने से बाज नहीं रहते हैं, क्योंकि खुदा ने मेरा चिल्ला ढीला कर दिया और मुझ पर आफत भेजी, इसलिए वो मेरे सामने बेलगाम हो गए हैं। मेरे दाहिने हाथ पर लोगों का हजूम उठता है, वो मेरे पाँव को एक तरफ सिरका देते और मेरे खिलाफ अपनी मोहलिक राहें निकालते हैं। ऐसे लोग भी हैं जिनका कोई मददगार नहीं, मेरे रास्ता को बिगाड़ते और मेरी मुसीबत को बढ़ाते हैं। वो गोया बड़े रखना में से होकर आते हैं और तबाही में मुझ पर टूट पड़ते हैं। दहशत मुझ पर तारी हो गई, वो हवा की तरह मेरी आबरू को उड़ाती है। मेरी आफियत बादल की तरह जाती रही, अब तो मेरी जान मेरे अंदर गुदाज हो गई। दुख के दिनों ने मुझे जकड़ लिया है, रात के वक्त मेरी हड्डियां मेरे अंदर छिद जाती हैं और वो दर्द जो मुझे खाए जाते हैं दम नहीं लेते। मेरे मर्ज की शिद्दत से मेरी पोशाक बदनुमा हो गई, वो मेरे पैराहन के गिरबान की तरह मुझसे लिपटी हुई है। उसने मुझे कीचड़ में धकेल दिया है, मैं खाक और राख की मानिंद हो गया हूँ। मैं तुझसे फरियाद करता हूँ और तू मुझे जवाब नहीं देता। मैं खड़ा होता हूँ और तू मुझे घूरने लगता है। तू बदल कर मुझ पर बेरहम हो गया है, अपने बाजू के जोर से तू मुझे सताता है। तू मुझे ऊपर उठाकर हवा पर सवार करता है और मुझे आंधी में घुला देता है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तू मुझे मौत तक पहुंचाएगा और उस घर तक जो सब जिंदों के लिए मुकर्रर है। तो भी क्या तबाही के वक्त कोई अपना हाथ ना बढ़ाएगा और मुसीबत में फरियाद ना करेगा? क्या मैं दर्दमंद के लिए रोता ना था? क्या मेरी जान मोहताज के लिए आजुर्दा ना होती थी? जब मैं भलाई का मुंतजिर था तो बुराई पेश आई, जब मैं रोशनी के लिए ठहरा था तो तारीकी आई। मेरी अंतड़ियां उबल रही हैं और आराम नहीं पाती। मुझ पर मुसीबत के दिन आ पड़े हैं, मैं बगैर धूप के काला हो गया हूँ। मैं मजमा में खड़ा होकर मदद के लिए दुहाई देता हूँ। मैं गीदड़ों का भाई और शुतुरमुर्गों का साथी हूँ। मेरी खाल काली होकर मुझ पर से गिरती जाती है और मेरी हड्डियां हरारत से जल गईं। इसीलिए मेरी सितार से मातम और मेरी बांसुली से रोने की आवाज निकलती है। अय्यूब 31 बाब। मैंने अपनी आंखों से अहद किया है, फिर मैं किसी कवारी पर क्यों कर नजर करूं? क्योंकि ऊपर से खुदा की तरफ से क्या बखरा है और आलमे बाला से कादर मुतलिक की तरफ से क्या मेरास है। क्या वो नारास्तों के लिए आफत और बद किरदारों के लिए तबाही नहीं है? क्या वो मेरी राहों को नहीं देखता और मेरे सब कदमों को नहीं गिनता? अगर मैं बतालत से चला हूं और मेरे पाँव ने दगा के लिए जल्दी की है, तो मैं ठीक तराजू में तोला जाऊं, ताकि खुदा मेरी रास्ती को जान ले। अगर मेरा कदम रास्ता से बरगश्ता हुआ है और मेरे दिल ने मेरी आंखों की पैरवी की है, और अगर मेरे हाथों पर दाग लगा है, तो मैं बोऊं और दूसरा खाए और मेरे खेत की पैदावार उखाड़ दी जाए। अगर मेरा दिल किसी औरत पर फरेफ्ता हुआ और मैं अपने पड़ोसी के दरवाजा पर घात में बैठा, तो मेरी बीवी दूसरे के लिए पीसे और गैर मर्द उस पर झुके, क्योंकि ये नहायत बुरा जुर्म होता, बल्कि ऐसी बदी होती जिसकी सजा काजी देती। ऐसी आग है जो जलाकर भस्म कर देती है और मेरे सारे हासिल को जड़ से नेस्त कर डालती है। अगर मैंने अपने खादिम या अपनी खादिमा का हक मारा हो जब उन्होंने मुझसे झगड़ा किया, तो जब खुदा उठेगा तब मैं क्या करूंगा? और जब वो आएगा तो मैं उसे क्या जवाब दूंगा? क्या वही उसका बनाने वाला नहीं जिसने मुझे बतन में बनाया? और क्या एक ही ने हमारी सूरत रहम में नहीं बनाई? अगर मैंने मोहताजी से उसकी मुराद रोक ऐसा किया कि बेवा की आंखें रह गईं, या अपना निवाला अकेले ही खाया हो और यतीम उसमें से खाने ना पाया, नहीं, बल्कि मेरे लड़कपन से वो मेरे साथ ऐसे पला जैसे बाप के साथ, और मैं अपनी माँ के बतन ही से बेवा का रहनुमा रहा हूँ। अगर मैंने देखा कि कोई बेकपड़े मोहताज के पास ओढ़ने को नहीं, अगर उसकी कमर ने मुझको दुआ न दी हो, और अगर वो मेरी भेड़ों की ऊन से गर्म ना हुआ हो, अगर मैंने
کسی یتیم پر ہاتھ اٹھایا ہو، کیونکہ پھاٹک پر مجھے اپنی کمک دکھائی دی، تو میرا کندھا میرے شانہ سے اتر جائے اور میرے بازو کی ہڈی ٹوٹ جائے، کیونکہ مجھے خدا کی طرف سے آفت کا خوف تھا اور اس کی بزرگی کی وجہ سے میں کچھ نہ کر سکا۔ اگر میں نے سونے پر بھروسہ کیا ہو اور چوکھے سونے سے کہا میرا اعتماد تجھ پر ہے، اگر میں اس لیے کہ میری دولت فراوان تھی اور میرے ہاتھوں نے بہت کچھ حاصل کر لیا تھا نازاں ہوا، اگر میں نے سورج پر جب وہ چمکتا ہے نظر کی ہو یا چاند پر جب وہ آب و تاب میں چلتا ہے اور میرا دل خفیتاً فریفتہ ہو میرے منہ نے میرے ہاتھ کو چوم لیا ہو، تو یہ بھی ایسی بدی ہے جس کی سزا قاضی دیتے ہیں، کیونکہ یوں میں نے خدا کا جو عالم بالا پر ہے انکار کیا۔ اگر میں اپنے نفرت کرنے والے کی ہلاکت سے خوش ہوا، جب اس پر آفت آئی تو شادمان ہوا۔ ہاں، میں نے تو اپنے منہ کو اتنا گناہ بھی نہ کرنے دیا کہ لعنت بھیج کر اس کی موت کے لیے دعا کرتا۔ اگر میرے خیمہ کے لوگوں نے یہ نہ کہا ہو، ایسا کون ہے جو اس کے ہاں گوشت سے سیر نہ ہوا؟ پردیسی کو گلی کوچوں میں ٹکنا نہ پڑا، بلکہ میں مسافر کے لیے اپنے دروازے کھول دیتا تھا۔ اگر آدم کی طرح اپنی بدی اپنے سینہ میں چھپا کر میں نے اپنی تقصیروں پر پردہ ڈالا ہو، اس سبب سے کہ مجھے عوام الناس کا خوف تھا اور میں خاندانوں کی حقارت سے ڈر گیا، یہاں تک کہ میں خاموش ہو گیا اور دروازہ سے باہر نہ نکلا، کاش کہ کوئی میری سننے والا ہوتا۔ یہ لو میرا دستخط، قادر مطلق مجھے جواب دے۔ کاش کہ میرے مخالف کے دعویٰ کی تحریر ہوتی، میں اسے اپنے کندھے پر لیے پھرتا اور اسے اپنے لیے امامہ کی طرح باندھ لیتا۔ میں اسے اپنے قدموں کی تعداد بتاتا، امیر کی طرح میں اس کے پاس جاتا۔ اگر میری زمین میرے خلاف دہائی دیتی ہو اور اس کی ریگھاریاں مل کر روتی ہوں، اگر میں نے بے دام اس کے پھل کھائے یا ایسا کیا ہو کہ اس کے مالکوں کی جان کے بدلے اونٹ کٹارے اور جو کے بدلے کڑوے دانے اگے۔ ایوب کی باتیں تمام ہوئی، اور اس کے ساتھ ہی آج خداوند کے پاک کلام کی تلاوت یہاں پر ختم ہوتی ہے۔ کل پھر ملاقات کے دن کے 20 منٹ خدا کے لیے مختص کرنے کے لیے، ڈیڈیکیٹ کرنے کے لیے خدا کی خاص برکت آپ سب پر ٹھہرے۔ May God bless you.